ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਕਦਾਵਰ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਕਾਕੂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਕਾਕੂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कौमी मनसूबे तो फैडरल गौरमेंट ने लॉन्च किया हैगा एमरजेंसी राइस जिहड़ा इनक्रीज़ करने वास्ते, बढ़ाने वास्ते, इसकी पैदावार बढ़ाने वास्ते एक मनसूबा तैयार किया। बहुत बड़ा मनसूबा है और उहदे तहत इत्थे असी एक लैबोरेटरी बनाने जा रहे हैं जिसनों असी वन विंडो ऑपरेशन, इस तहत 154 मिलियन रुपीज़ के नाल जिहड़ा है असी इत्थे बना रहे हैं अपनी एक लैबोरेटरी। और उस लैबोरेटरी के अंदर जितने भी टेस्ट बाहर रिक्वायर्ड ने वो सारे ही टेस्ट इत्थे कंडक्ट किए जाएंगे। साडा एक होर अदारा है झीली अदारा जिन्हों असी साडी लैबोरेटरी है रेजिडुअल लैबोरेटरी जिहड़ी कि राइस के अंदर, चौलों के अंदर अगर कोई कंटैमीनेशन होन, असी जिवें दवाइयां ऐड करते हैं, मुख्तलिफ ऐड देने उहदा इंपैक्ट आ जाता है। और यूरोप के स्टैंडर्ड ने कि उत्थे खास स्टैंडर्ड यानी 0.01 ਉਹਦੀ होनी चाहिए PPM या ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ नेशन, और अगर उस तो ज़्यादा होएगी तो वो तुहाडी पूरी लाट रिजैक्ट कर देंदे ने। तो एक्सपोर्टर जिहड़े सन पहले उतों टैस्ट करवाते सन अपनी उसनूं लाट नूं, उहदे बाद वो एक्सपोर्ट करते सन। हुण एवें कि असी इस जिहड़ी गौरमेंट अपना साडा मनसूबा है, नैशनल साडा जिहड़ा मनसूबा है, इहदे तहत असी हुण इत्थे एक इस्टैबलिश करन जा रहे हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जिहदे नाल कि साडे आने वाले वक्तां 'च बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो जाएगा और साडा बहुत ही ज़र मुबादला जिहड़ा बच जाएगा। एक तो असी यह चीज़ कर रहे हैं। दूसरा असी इसी मनसूबे के तहत अपने इस अदारे के अंदर कुछ जरम प्लाजम भी लैके आ रहे हैं। तुहानूं पता है कि साडे यहाँ बहुत सारे इशूज़ ने जिहड़े असी फेस करन जा रहे हैं। मतलब तुहानूं हीट टॉलरेंस एक प्रॉब्लम है, तुहानूं पता किस टाइम तुहाडे यहाँ बहुत ज़्यादा टैंपरेचर बढ़ जाता है जिहदे नाल तुहाडी प्रोडक्शन बड़े बुरे तरीके नाल मुतासर होंदी है। कई दफ़ा सर्दी बहुत अर्ली आ जाती है, उहदे नाल प्रॉब्लम आ जाता है। असी हीट टॉलरेंट जरम प्लाजम भी लैन जा रहे हैं, असी कोल्ड टॉलरेंट लैन जा रहे हैं। फिर इसदा तुहानूं पता है कई दफ़ा साडे सैलाब आ जाते हैं और साडी पूरी दी पूरी राइस डुब जाती है राइस दे अंदर पानी दे अंदर, और पानी के अंदर अगर 4-5 दिन तक डुबया रहे इसका मतलब है कि वो राइस ख़त्म हो गया। तो असी उहदे तहत भी ऐसा जरम प्लाजम खरीद रहे हैं कि जिहड़ा अगर पानी खलोता भी रहे, चलता भी रहे, और जिवें पानी उतरेगा तो उस प्रोडक्शन पर कोई उहदा इंपैक्ट नहीं आएगा। साडा यह भी एक है। इसी तरह साडे सैलिनिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। असी देखते हैं कि साडी ज़मीनां वाटर लॉग और सलाइन होंदी जा रही हैं। उहदे तहत भी सानूं जरम प्लाजम चाहिए है। साडे कोल भी है लेकिन बाहरों भी जिहड़े एस्टैबलिश्ड ने इरी दे अंदर असी उत्थों परचेज करन जा रहे हैं। इस तरह ड्राउट तुहानूं पता है कि बाद बारिशां नहीं होंदियां और साडी राइस जिहड़ी है पानी वाली जिहड़ी क्रॉप है, तो असी उसनूं भी बचाने वास्ते कि घट तो घट पानी जिहड़ा है यूज़ करके बैटर प्रोडक्शन या बेहतरीन प्रोडक्शन देवे। अगर असी फार्मर दे कोल जाइए तो फार्मर नूं सब्सिडी दे रहे हैं, सीड ते सब्सिडी इस तहत मिल रही है, वीडिसाइड ते मिल रही है, तुहानूं पता पेस्टिसाइड ते मिल रही है। इसी तरीके नाल सब्सिडी असी जिहड़ी है ट्रांसप्लांटर ने वो गौरमेंट सबसिडाइज रेट पर दे रही है। तुहानूं पता है कि डायरैक्ट सीडिंग का भी रिवाज हो गया है, काफ़ी सारा फैल रहा है। इस तरह हारवैस्टर ने कंप्यूटर तुहानूं पता है बड़े इंपॉर्टेंट ने, स्टबल का प्रॉब्लम है, और तुहानूं पता समोग जिहड़ी है लोग जलाते हैं इसनूं राइस के जिहड़े मुढ़ ने उहदे नाल बहुत बड़े हादसात हो जाते हैं और बहुत बड़ा इशू साडी पोल्यूशन आ जाती है, समोग आ जाती है। तो उसनूं भी टैकल करने वास्ते असी चॉपर जिहड़ी है गौरमेंट दे रही है सबसिडाइज रेट पर। दूसरे लफ्ज़ां च कहने का मतलब है कि अगर ये पूरे का पूरा पैकेज फुली इनफोर्स हो जाता है तो आगे बहुत बड़ा तब्दीली आने जा रही है। तुहानूं पता है कि इस साल साडी जिहड़ी है टारगेट तो वध 60 लाख एकड़ के तकरीबन जिहड़ा है असी राइस लाया हैगा, राइस होया है साडे, और 53 लाख टन तो ज़्यादा असी पैदावार लई हैगी है, और जिहड़ी कि इस दफ़ा ट्रेंड है कि इंशाल्लाह फर्दर इनक्रीज़ करेगी। और असी तकरीबन 18 तो 22% इनक्रीज़ लिया है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, और पर एकड़ यील्ड साडी 8-7% जिहड़ी असी इनू इनक्रीज़ कीता हैगा। सो इट्स अ ग्रेट यानी इंपैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जिहड़ा कि गौरमेंट ने लॉन्च कीता है।
ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕਸਾਮ ਨੇ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਦਾਰਾ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 30 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੁxtਲਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ 515 ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ 2019। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੌਜੂ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਨੀਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KS 282 ਹੈ, ਇਰੀ 6 ਹੈ, ਇਰੀ 9 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KSK 434 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ KSK 133 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 30 ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਆਪਣਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ 515, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੀਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਨਾਬ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੈਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਉਪਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਤੇ 4 ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਫੀ ਏਕੜ। ਚੌਧਰੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਕਰਨੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਉਗਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਰਾਇਜ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰੀਕਾ।
ਕੱਦੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲ ਚਲਾਓ। ਔਰ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ, ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਭੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੋਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਖੇਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਖੇਤ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50-60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਣ ਜਾਂ 70 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਲਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ 15 ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਣ ਤੱਕ 70-80 ਮਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60 ਚੋਂ ਲਾਭਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਭੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਾਭਿਆਂ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2, 2 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 80,000 ਸੁਰਾਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੌਦੇ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੌਦੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 80,000 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਖਤਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਔਰ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੌਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਇੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ।
ਲੇਕਿਨ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲਾਏਗਾ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਨੇ 80,000 ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 80,000 ਹਿੱਲ 2 ਪੌਦੇ ਫੀ ਸੁਰਾਖ ਯਾਨੀ 80,000 ਸੁਰਾਖ ਹਰ ਸੁਰਾਖ 'ਚ 2 ਪੌਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50-60 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫੈਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਟੌਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਵੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਸੀਮ ਦਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੇਤ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨ ਲਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਇਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਪ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਫਸਲ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇਲ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ DAP, ਇੱਕ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਆਮ ਕ੍ਰਾਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੌਸਮੀ ਤਗੀਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਦ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਖਾਦ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਤਯਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੂँਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਪੌਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਨੇ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ 33% ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। 22% ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 33% ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਲਾਣ ਡੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਾਵਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਈਸ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ 60 ਮਣ ਦਾ ਜਾਂ 70 ਮਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਗਰੋਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਫੀ ਏਕੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।